یہ بات واضح ہے کہ روح القدس کی شریعت اور قدرت کے ذریعے خدا کی راست بازی سے بدل کر وہ ایک نیا شخص بن گیا، لیکن نجات کے بعد زندگی کیسے گزارنے سے متعلق الجھن میں تھا، کیونکہ خادم کافی نہیں تھے جو خدا کی مرضی کو صحیح طور پر پڑھاتے اور خالص انجیل کو پرانے عہد نامہ کی شریعت اپنے اخلاق، فلسفہ اور یہاں تک کہ مشترکانہ خیالات کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، ایک کہانی حصہ 85، دوسرا کرنتھیوں۔ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو۔ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب تا 13 باب۔ یہ بائبل کا دوسرا خط ہے جو پولس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا۔ پہلا کرنتھیوں اور دوسرا کرنتھیوں کے درمیان ایک اور خط موجود ہے، لیکن بائبل میں صرف 2 کتابیں درج ہیں۔ پولس نے خدا کے لوگوں کی زندگیوں کی قدر کے بارے میں بات کی جو خدا کی راست بازی کے ذریعے بچائے گئے تھے۔ اب ہم دوسرا کرنتھیوں کو دیکھیں گے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ پولس نے کہا کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو، اسی طرح تسلی میں بھی ہو۔ یقینی طور پر پولس اور ابتدائی کلیسیا کے ارکان کے ساتھ جنہوں نے بنیادی طور پر یسوع کا اعتراف کیا، بہت ساری تکلیفیں تھیں۔ پولس نے یہ کہہ کر اپنے دکھوں کو ظاہر کیا، کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، 12 موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آ دباتی ہے۔ تاہم بائبل نے تکلیف کے فوائد کے بارے میں بتایا، پولس نے بھی تکلیف کے مقصد کے بارے میں بتایا، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ خدا نے جس تکلیف کی اجازت دی، اس میں خدا کا اطمینان اور روح القدس کی مدد ضرور ہے، کیونکہ ہم خدا کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا میں موجود مختلف پریشانیوں میں پولس نے مقدسوں اور معافی کے مابین محبت کے اظہار کے بارے میں بات کی، اور اس نے کہا مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہیں، اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارے پاس صرف گناہوں کی بو اور گنہگاروں کی بو ہے۔ جب مسیحی جو اب تک گنہگار ہیں یسوع مسیح میں رہتے ہیں اور یسوع مسیح سے ڈھانپے ہوئے ہوں تو ان میں سے یسوع مسیح کی خوشبو خارج ہوتی ہے۔ اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کے ارکان پولس کے خطوط اور اس کے ساتھی کارکن اور یسوع مسیح کے خطوط ہیں۔ ان کی زندگیاں کسی بھی طرح سے مسیح جیسی زندگی نہیں ہے، لیکن مسیحی ہونے کی حیثیت سے ان کی پہچان ان کی زندگیوں پر مبنی نہیں ہے بلکہ خدا کی روح پر مبنی ہے۔ آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا ہے کہ آپ ایک مسیحی کے لائق زندگی گزاریں، بلکہ آپ کو ایک مسیحی کے طور پر بلایا گیا ہے، تب اس کے لائق زندگی بسر کریں۔ یہ ہم سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ پولس نے دلیری کے ساتھ ایک مثال کے طور پر موسیٰ اور اس کے نقاب کے بارے میں بات کی جو اس نے اپنے چہرے پر پہنا تھا۔ پولس نے کہا کہ یہودیوں کے دل ضدی تھے اور یہاں تک کہ آج بھی پرانا عہد نامہ پڑھتے ہوئے وہ نقاب نہیں ہٹا تھا۔ مسیح میں نقاب ہٹ جائے گا، اور جب ہم یسوع مسیح کے پاس جائیں گے تو وہ اٹھ جائے گا۔ وہ نقاب شریعت کی راست بازی اور عمل کی راست بازی ہے، تاہم نقاب خدا کی راست بازی کی وجہ سے اتارا جائے گا۔ یہ یسوع مسیح کی صلیب کی نجات سے ختم ہو جائے گا، یہ یسوع مسیح کی خون کی قدرت کے ذریعے کھو جائے گا۔ اسی لیے پولس نے کہا اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔
مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ہم صرف یسوع مسیح کی بطور خداوند منادی کرتے ہیں۔ پولس، جس نے انجیل کی منادی کرنے کے لیے ایک رسول کا منصب حاصل کیا، شرم، دھوکہ دہی اور الجھن کے بغیر خدا کے کلام کی سچائی کی تبلیغ کی۔ بہرحال یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو انجیل کو قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کے دل الجھے ہوئے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ پولس جس کی منادی کرتا ہے وہ نہ تو پولس اور نہ ہی کوئی اور ہے، بلکہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ خدا کی تخلیق کا کام، جس نے تاریکی کی حالت میں روشنی پیدا کی، اس شخص کو نور بناتے ہوئے یسوع مسیح کو گناہ سے بھرے ہوئے ایک گنہگار کے دل میں جاننے کی روشنی نہیں چمکائی، لیکن ہمیں اس روشنی کو قبول کرنے کی توفیق دی۔ ہمارے اندر موجود خزانہ بظاہر مٹی کے برتن کی طرح ہے۔ قدرت ہم میں نہیں بلکہ قیمتی خدا میں ہے جس نے روشنی دی۔ کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ انجیل کے مبلغ کی حیثیت سے پولس نے کہا کہ وہ ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتا ہے لیکن لاچار نہیں ہوتا، حیران تو ہوتا ہے مگر نا امید نہیں ہوتا، ستایا تو جاتا ہے مگر اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، گرایا تو جاتا ہے لیکن ہلاک نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی چیزیں فطری ہیں جیسے وہ لوگ جو یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ان کے فانی بدن میں ظاہر ہو سکے۔ جس طرح خدا نے یسوع مسیح کو موت سے جلایا، وہ یقیناً ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ جلائے گا۔ یہ جی اٹھنے کا ایمان ہے جو کسی بھی حالات میں متزلزل نہیں ہوتا ہے۔ یہ پردیسی کی زندگی ہے جو اس زمین پر باقی زندگی بسر کرتی ہے لیکن اس زمین پر اپنا دل نہیں لگاتی ہے۔ ظاہری طور پر مسیحی کمزور ہو جائیں گے لیکن باطنی طور پر دن بدن تجدید ہوتی جائے گی۔ مصیبت جس سے ہم اس زمین پر نہیں بچ سکتے وہ عظیم اور ابدی جلال کے مقابلے میں بڑی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے دلوں کو اس دنیا کی چیزوں پر جو اب نظر آتی ہیں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ صرف ایمان کے ذریعے ایسی چیزوں پر جو ابدی ہیں۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ پولس لگاتار جی اٹھنے کی امید ظاہر کرتا رہا۔ اس زمین پر خیمے گر جائیں گے لیکن ہمارے پاس خدا کا بنایا ہوا ایک ایسا مکان ہے جو ہاتھ سے نہیں بنایا گیا۔ آسمان پر ایک ابدی گھر ہے، یہاں تک کہ پولس نے کہا ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بننے کی کوشش کریں جو خدا کو راضی کرتے ہیں، چاہے ہم جسم میں ہوں یا اس سے باہر۔ وہ جو یسوع مسیح کی موت سے زندہ ہوئے ہیں وہ کبھی اپنے لیے نہیں زندہ رہیں گے بلکہ صرف اس کے لیے زندہ رہیں گے جو مر گیا اور دوبارہ جی اٹھا۔ لہٰذا پولس نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یسوع مسیح کے وسیلے سے نئی زندگی حاصل کی ہے کہا، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ لہٰذا خدا نے یسوع مسیح پر جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری جگہ پر ہمارے گناہ کو لادا، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ میل ملاپ کیا وہ خدا سے میل ملاپ رکھیں گے اور یسوع مسیح کے ایلچی کی حیثیت سے یسوع مسیح میں خدا کی راست بازی بنیں گے۔ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو۔ پولس نے کہا خدا کے ساتھ ایک کارکن کی حیثیت سے خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو۔ وہ جو خدا کے فرزند اس کے لوگ بنے، خدا کی بلاہٹ کے ذریعے، خدا کی راست بازی کے ذریعے اس کے لوگ یقیناً خدا کے فرزندوں کی طرح زندہ رہیں گے، چونکہ یہ ہماری راست بازی، ہماری کوشش یا سخت محنت سے پیدا ہونے والی ایک روحانی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یقیناً گھر جانے والے پردیسی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ اب تک ادا نہ ہوگا، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، ہم نے بطور تحفہ نجات حاصل کی اور ہمیں اس فضل کو بے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ناداروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ پولس نے ایسے شخص کی حیثیت سے جس نے خدا کے خادم کا عہدہ پایا، خدا کا خادم بن کر پیدا ہوا اور کہا بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاط سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے،
पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्स से, बेरिया मोहब्बत से, कलामे हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दहने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेक नामी के वसीले से। गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानिद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानिद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिद है मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानिद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिद है मगर बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानिद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। दुनिया में वो बगैर किसी चीज के एक अनजान शख्स हो सकता है, लेकिन वो जो अपने अंदर खुदा की कुदरत का खजाना रखता है वही है जो सब कुछ रखता है। बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो। पौलुस ने गैर ईमानदारों के साथ शादी करने के बारे में कहा, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बेलियाल के साथ क्या मुआफिकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। मसीह जो बतौर मुकद्दसीन बुलाए गए हैं वो मुकद्दस और रूहुल कुद्स का मकदस हैं, जिसमें रूहुल कुद्स बसता है। खुदा ने कहा मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे, और अपने चुनिंदा लोगों के बारे में कहा मैं तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। हमें याद रखना चाहिए कि हम मुमताज इंसान हैं जो दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया के नहीं। दुनिया का गम मौत पैदा करता है। पौलुस ने करंथियों की कलीसिया के अरकान के लिए एक मसीही के लायक जिंदगी की हौसला अफजाई की और निशानदेही की, और पौलुस और करंथियों की कलीसिया के अरकान के माबैन तकलीफ दे हिस्से की और पौलुस की नसीहतों की वजह से परेशानी वाले हिस्से की वजाहत की। पौलुस ने कहा खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। बस देखो इसी बात ने कि तुम खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए, तुम में किस कदर सरगर्मी और उज़्र और खफगी और खौफ और इश्तियाक और जोश और इंतकाम पैदा किया। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अमर में बरी हो। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। बाद में पौलुस ने कलीसियाओं के माबैन हदिया जात में एक दूसरे की मदद करने के बारे में वजाहत की। पौलुस ने हदिया देने के बारे में नसीहत की, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचा दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ, बल्कि बराबरी के तौर पर इस वक्त तुम्हारी दौलत से उनकी कमी पूरी हो, ताकि उनकी दौलत से भी तुम्हारी कमी पूरी हो और इस तरह बराबरी हो जाए। चुनांचा लिखा है कि जिसने बहुत जमा किया उनका कुछ ज्यादा ना निकला, और जिसने थोड़ा जमा किया उसका कुछ कम ना निकला। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेख करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। गर्ज जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। बहुत सारी बातों में पौलुस ने करंथियों की कलीसिया के अरकान को नसीहत की और उनके साथ पेश आने वाली मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात की। इस वक्त पौलुस ने कहा कि वो अपने आप पर फख्र करने पर शर्मिंदा नहीं है, और उसका मुआजना किसी से जो अपनी तारीफ करता है नहीं किया जा सकता। ताहम पौलुस ने कहा कि वो अपने अंदाजा से ज्यादा फख्र ना करेगा और अपना फख्र इसी इलाका के मुआफिक करेगा जो खुदा ने इसलिए मुकर्रर किया है। और पौलुस ने कहा गर्ज जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे, क्योंकि एक मसीही की हैसियत से जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। पौलुस ने, जिसने करंथियों की कलीसिया में अंजील की मुनादी की थी और बाप के दिल से करंथियों की कलीसिया के अरकान के साथ था, उनके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिन्होंने पौलुस के जरिए की गई मुनादी के अलावा किसी और की मुनादी करके मुकद्दसों को धोखा दिया। करंथियों की कलीसिया के अरकान के लिए पौलुस की गैरत ये कहते हुए मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है,
ताकि तुमको पाक दामन कमवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। खुदा के लोगों के लिए खुदा की गैरत थी। पौलुस के लिए वो जिंदगी की तरह थे। पौलुस की तशखीस ये थी कि खतूत जबरदस्त थे, लेकिन उसकी तकरीर लचर है। लिहाजा ये जाहिर करने के लिए उसने जिस अंजील की मुनादी की थी वो उन अफजल रसूलों के लिए ना तो कम थी ना अदना थी कि वो तकरीर में बेशऊर हो सकता है लेकिन इल्म रखता है। उसने कहा कि वो उनकी खिदमत करने के लिए मोहतात था और उन पर बोझ ना डाला। मजीद बरा पौलुस ने फख्र किया कि वो मसीह की सदाकत को अपने अंदर रखता है। वो करंथियों की कलीसिया के अरकान से कितना प्यार करता है, और ये शायद वो बेवकूफ़ दिखाई देता है, पर वो अपने जिस्म के मुताबिक अपने जोश और मशक्क़त का पीछा करता है। लेकिन जो पौलुस में था वो ऐसा जिस्मानी फ़ख्र नहीं था, बल्कि तमाम कलीसियाओं के लिए फ़िक्र और उनकी कमज़ोरी और नाकामी के लिए मायूस दिल था। पौलुस ने कहा, अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है तो उन बातों पर फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुतल्लिक हैं। पौलुस ने कहा कि वो 14 साल कबल तीसरे आसमान पर उठाया गया था और उस फिरदौस में ना कहने वाली बातें सुनी थीं, और वो अपनी कमज़ोरियों के सिवा फ़ख्र नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि पौलुस का सारा फ़ख्र सच है, लेकिन इस फ़ख्र की वजह से वो डर गया था कि दूसरे पौलुस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। पौलुस ने कहा कि वो खुदा की तरफ से मुकाशफा इतना बड़ा था कि खुदा ने उसके जिस्म पर कांटे चुभोए ताकि वो फ़ख्र ना करे। हम कतई नहीं जानते कि पौलुस को कौन सा कांटा या बीमारी थी, लेकिन ये शायद कुछ ऐसा था जो दूसरे नहीं बता सकते और पौलुस छुपाना चाहता था। लिहाजा पौलुस ने उसके जाने के लिए बहुत दुआ की, लेकिन खुदा ने कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। और पौलुस ने उसे बड़ी खुशी के साथ कबूल किया, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि पौलुस के ज़रिए ज़ाहिर होने वाली तारीख अजीम है। लेकिन जितना पौलुस अपने आप में कमज़ोर है, उतना ही उस शख्स का जिसने ताकत दे इंकशाफ होगा, क्योंकि खुदा की कुदरत यीशु मसीह खजाना जो कीमती है, गुनहगारों की मिट्टी को फ़ख्र के ज़रिए छुपाया नहीं जाना चाहिए। वाकई मजबूत होना यही है। पौलुस मजबूत रसूलों के मुकाबले में तमाम सब्र, अलामतों, अजीब काम और सलाहियतों से किसी तरह कम नहीं था, लेकिन उसने नेकी की तामीर के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए सब कुछ किया। पौलुस चाहता था कि करंथियों की कलीसिया के अरकान मसीही होते, मर्द खुदा की हैसियत से खड़े हों। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। पौलुस की करंथियों की कलीसिया छोड़ने के बाद पौलुस ने उन लोगों से जो मुसलसल परेशानियों का बायस बनते कहा कि अपनी वापसी पर वो उनको दरगुजर नहीं करेगा। पौलुस ने मजीद कहा, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। इब्तदाई कलीसिया में ईमान के साथ मजबूती से खड़े होना मुश्किल था, जैसे अब है। सबसे ज़्यादा बाइबल जो खुदा का कलाम है पुराना अहदनामा रखती, लेकिन ये निस्फ था, क्योंकि बहुत से यहूदियों ने पुराने अहदनामा को शरीयत की हैसियत से देखा और यकीन किया, और ये नया अहदनामा कायम होने से पहले बुनियादी असूल के तौर पर थी। यही वजह है कि कलीसियाओं को जहाँ से पौलुस चला गया ऐसी चीज़ों और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब हम देखते हैं कि मुकाशफा की किताब में इब्तदाई कलीसियाओं की नुमाइंदगी करने वाली 7 कलीसियाओं को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा और यीशु मसीह की तरफ से तारीफ के साथ साथ मलामत पाई, हकीकत ऐसे ही जाहिर हुई। लिहाजा कलाम जिंदगी बनना चाहिए। हम अब उज़र नहीं कर सकते। यीशु मसीह के वसीले से नई मखलूक बनने से पहले हमारे पास जिंदगी की वसअत के अलावा हमारे पास बहुत सारे मयारात हैं, बशमूल दुनिया की बरकत और फरावानी के हसूल के साथ साथ इखलाकी और फलसफाना अफकार भी। ये इस तरह नहीं है। हमारे ईमान का एक ही मयार है, वो कलाम जो जिंदा है। बाइबल की 66 किताबें एक हैं। खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। पौलुस ने करंथियों की कलीसिया के अरकान की तारीफ की, मलामत की, हौसला अफजाई की और सरजनिश की। बहरहाल अपने खत के पहले हिस्से में पौलुस ने अपने खत का आगाज इन अल्फाज के साथ किया, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। और क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज्यादा होती है। आखिर में वही अल्फाज लिखे। पौलुस ने कहा, कामिल बनो, यक दिल रहो, मेल मिलाप रखो, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे।
اور پولس جو کچھ کر سکتا ہے ان علاقوں میں جو دور تھے، اس نے انہیں یسوع مسیح کے فضل سے خدا کی محبت اور روح القدس کی رفاقت کے سپرد کیا۔ یہ کامل اطمینان فراہم کرنا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ خدا کے فرزندوں کی کہانی جو اس دنیا میں ہیں اور اس زمین پر رہتے ہیں، لیکن خدا کی محبت اور یسوع مسیح کے فضل کے ذریعے، روح القدس کی رفاقت کے ذریعے گھر جاتے ہیں، پردیسی کے طور پر خدا کے لوگوں کی طرح رہتے ہیں۔ خدا کے جوش کی وہ کہانی جو خدا کے لوگوں کو خدا کے فرزندوں کی طرح ضرور بنائے گی، جاری ہے۔